नमस्कार ओडिशा जय जगन्नाथ। आज अछि एप्रिल मास 9 तारिख गुरुवार। आज दिन जगर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। तापर उपरो चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन कर रखंतु। परवर्ती खबर सोशल मीडिया रे अश्लील भाषा प्रयोग कले नियाजिबो कोड़ा एक्शन। मंत्री सोशल मीडिया रे गाली दिले जेल कटिपति न कारण सोशल मीडिया रे अश्लील भाषा और अपशब्द व्यवहार को नहीं एबे सरकार कठोर मनोभाव नहीं। आगामी दिन में एपरी कार्य करें केवल सतर्कता नुहे सीधा सड़क आईनगत कार्यानुष्ठान सामना करने को पड़े। एपरी एक कठोर आईन आने को सरकार प्रस्तुति आरंभ कर राज्यर आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन स्पष्ट कर सोशल मीडिया दिन को दिन असभ्यता बढ़ुची। अनेक लोक निज सीमा उल्लंघन कर अपशब्द व्यवहार कर जहाँ समाज में खराब प्रभाव पकाउची। मंत्री कहते सोशल मीडिया कुत्सित होगा आरंभ है। किछि लोक अभद्र मानसिकता देखाउछन्ति। एही आईन लागू हेले केवल सोशल मीडिया नुहे सर्वसाधारण स्थान में अपशब्द व्यवहार कले लोक मैंने आईनगत जाल पड़ पारे। आईन कमिशन एही दिगरे एक विस्तृत प्रस्ताव देछि जहाँ आधार में शीघ्र नूतन नियम आसपे। परवर्ती खबर 8th पे कमिशन कर्मचारी बढ़िबो 100% वेतन। जानतु हिसाब किताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्वाधीन केंद्र कैबिनेट अष्टम आयकर कार्यक्षेत्र को मंजूरी प्रदान कर छड़ा सरकार नुआ सीपीसी गठन और अधिसूचना जारी कर आयोगों सुपारिश पाखापाखि 1.2 कोटी केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी निमंते लागू हेबो। केंद्र सरकार जनवरी 2025 रे केंद्र सरकारी कर्मचारी वेतन और अन्य लाभ समीक्षा निमंते एथिरे संशोधन सुपारिश करबा पई अष्टम सीपीसी गठन घोषणा करछंती। अष्टम वेतन कमिशन पैनल रे अछंती कि भारतर सर्वोच्च न्यायालय को पूर्वतन विचारपति जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को अष्टम वेतन आयोग अध्यक्ष नियुक्त कर आईआईएम बेंगालुरु प्रोफेसर पुलक घोष को वेतन आयोगर अंशकालीन सदस्य नियुक्त कर सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सचिव पंकज जैन को वेतन आयोग सदस्य सचिव नियुक्त कर। परवर्ती खबर स्नान यात्रा पूर्व शेष होब रत्नभंडार गणति। आईन मंत्री स्नान यात्रा पूर्व शेष होब रत्नभंडार गणति। काली ठारू आरंभ होइछि महाप्रभुको अलंकार गणति मणति प्रक्रिया। प्रथम पर्यायर यह 4 दिन धरी चलवाक बेले 13 तारिख आउ एक पर्याय गणति मणति हेबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहते। तेबे प्रक्रिया को संपूर्ण स्वच्छ रखा डिजिटल फोटोग्राफी सहायता नियाजिबो। 1978 मसीह शेषथर होइतिबा गणति मणति सह एबेकार अलंकार को मिलाजिबो। केवल सेतिक नुहे बरं महाप्रभुको एही बहुमूल्य रत्नराजी को किपरि दीर्घ समय पर्यंत सुरक्षित रखा जाय परिबो से ने स्वतंत्र व्यवस्था करा जाउछि। परवर्ती खबर सरकार को चेतावनी। गोमाफिया को क्षमा नहीं समेत हाथ सुधरी जाओ। गोमाफिया को सरकार को कड़ा चेतावनी सुधरी जाओ नचेत सुधारी देबो। गोमाफिया को कौनसी प्रकार क्षमा दिया नहीं एक पूर्व मुख्यमंत्री कही सारी। मत्स्य और प्राणी संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक यह सूचना देते। से आहरी कहते गोमाता सुरक्षा पर सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। बालेश्वर भद्रक मयूरभंज जिलार 33 स्थान में गोमाफिया घरे चढ़ाऊ चली। 46 लाख अधिक टंका 2 केजी अधिक सोना कार बाइक मारणास्त्र जबत होइछि। जोरदार कार्यानुष्ठान ग्रहण कर 8 अधिक गोमाफिया को गिरफ्त कर विरोध में एनएसए लागू होइछि। गोमाफिया चरापुरी चढ़ाऊ चली। आगको अन्य जिले में खूब शीघ्र चढ़ाऊ कर राजनैतिक पृष्ठपोषकतार यह काम चली। सरकारी अधिकारी सहायतार एभली दुर्दांत काम करने को पछा नथिले माफिया। वर्तमान जदि एमान को किए सहयोग करथाय तेबे सेमान को विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिबो। परवर्ती खबर मे 5 रु पीजी प्रवेशिका परीक्षा। आसंता मे मास 5 तारिख आरंभ हेबो सीपीटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट प्रवेशिका परीक्षा। 5 मे 2026 ठारू 16 मे 2026 पर्यंत सीपीटी प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित हेबो। स्टेट सिलेक्शन बोर्ड पक्षरु सीपीटी प्रवेशिका परीक्षा सूची प्रकाशित होइछि। समुदाय 50टी स्नातकोत्तर विषय पे प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित हेबो। प्रत्येक दिन 2टी शिफ्ट परीक्षा हेबो। प्रथम शिफ्ट अंतर्भुक्त थिबा स्नातकोत्तर विषय पे छात्रछात्री माने पूर्वाह्न 10टा घटिकारु 11:40 घटिका पर्यंत परीक्षा देबे। सेपरि द्वितीय शिफ्ट अंतर्भुक्त थिबा स्नातकोत्तर विषय पे छात्रछात्री माने अपराह्न 3 घटिकारु 4:40 घटिका पर्यंत परीक्षा देबे। प्रथम दिन में मे 5 तारिख दिन वाणिज्य बायोटेक्नोलॉजी सोशियोलॉजी परिवेश विज्ञान एजुकेशन एंथ्रोपोलॉजी आदि विषय पे छात्रछात्री माने परीक्षा देबे। परवर्ती खबर 30 सुधा खोलिबो सालियासाही समांतराल रास्ता। पूर्त मंत्री एप्रिल 30 सुधा सालियासाही निकट समांतराल रास्ता खोलिबो। भुवनेश्वर जयदेव विहार नंदनकानन रास्तार ट्राफिक समस्या ह्रास करने को सालियासाही एक 200 फुटिया बामपार्श्व समांतराल रास्ता निर्माण चली। निर्माणाधीन कार्यर समीक्षा पर एनएएक्सी सूचना देते पूर्तमंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन।
बढ़ुवा ट्राफिक समस्या समाधान पर यह रास्ता एक मुख्य माध्यम। सीआरपीएफ छक उत्कल हस्पिटाल इनफोसिस को जोगाजोग सहज हो सूचना देते पृथ्वीराज हरिचंदन। मंगलवार दिन ओडिशा पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन भुवनेश्वर नयापल्ली अंचल सालियासाही निकट में बाम मंत्रालय रास्तार निर्माण कार्य समीक्षा करछंती एवं अधिकारी मानक यथाशीघ्र कार्य समाप्त कर एप्रिल 30 सुधा साधारण लोकों खोलने को निर्देश देछंती। निरीक्षण समय मंत्री कहते जे नूतन रास्ता राज्य राजधानी में बढ़ुवा ट्राफिक भिड़ को कम करिबारे एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिब। कार्यक्रम हेबा परे यह सीआरपीएफ चौक उत्कल हस्पिटाल इनफोसिस किम्स एवं किट समेत गुरुत्वपूर्ण अंचल को सुगम एवं सहज संजोग प्रदान करिब। परवर्ती खबर तुरंत ईरान छाड़ भारतीयों एडभाइजरी जारी कले केंद्र सरकार। अमेरिका ईरान युद्ध विरति मध्य केंद्र सरकार भारतीय मानक एक एडभाइजरी जारी करछंती जो भारतीय मानक यथाशीघ्र ईरान छाड़ा निर्देश दी जाइए। एपरिक केंद्र सरकार भारतीय मानक हेल्पलाइन नंबर जारी करछंती। दूतावास एडभाइजरी कहुई कि एप्रिल 7, 2026 घटनार स्थिति को देखि ईरान रहुथिबा भारतीय नागरिकों दूतावास तरफ जारी होइतिबा मार्गदर्शन पालन करंतु। तुरंत ईरान छाड़ी चली जातु। दूतावास सहित संपर्क नक अंतरराष्ट्रीय सीमा छाई न जावाक कहुई। ईरान में फसी रही लोक मैंने जरूरीकालीन जोगाजोग नंबर 989128109115 नंबर में जोगाजोग करें। इमेल आईडी माध्यम भी जोगाजोग करें। गतकाली राति सरकार ईरान में भारतीय मानक 48 घंटा सुरक्षित स्थान को रहा निर्देश दे एक परामर्श जारी करते। परवर्ती खबर शेयर मार्केट रे चमक सुना महंगा। अंतर्जातीय बजार में औषध तौल दर ह्रास पर शेयर मार्केट रे चमक देखा मिली। बुधवार भुवनेश्वर सुना महंगा होची। मार्केट खोलु खोलु सेंसेक्स 2500 पॉइंट निफ्टी 750 पॉइंट उपरे कारबार आरंभ करिछि। यारी भितरे ऑटो सेक्टर बैंकिंग मेटल मीडिया सेक्टर में उत्साह देखा मिली। एमितिक सुना दर में वृद्धि देखा मिली। 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम को 3980 टका बढ़ी। गतकाली 1,49,840 टका थिबा बेले आज वृद्धि घटी 1,53,820 टका होछि। 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम को 3,650 टका बढ़ी। ए वृद्धि पर 22 कैरेट सुना दर 1,41,000 टका होछि। गतकाली 1,37,350 टका थिला। 18 कैरेट सुना दर 1,12,380 टका थिबा बेले 2,990 टका बढ़ी 1,15,370 टका होछि। परवर्ती खबर राज्य में 1363 जूनियर रेवेन्यू असिस्टेंट पदवी फिटिला बाट। सब जिलापाल को चिठी लिखिले राजस्व सचिव। राजस्व विभाग में बड़ नियुक्ति सुजोग। राज्यर राजस्व प्रशासन को आहरी सुदृढ़ करने निमंते ओडिशा सरकार द्वारा 1363 जूनियर रेवेन्यू असिस्टेंट पदवी को सीधासख नियुक्ति माध्यम पूरण करने को स्वीकृति मिली। यह नियुक्ति निमंते अर्थ विभाग प्रमुख शासन सचिव अध्यक्षता गठित कमिटीर बैठक में उक्त निष्पत्ति ग्रहण कर संपर्क में राजस्व और विपर्यय परिचालन विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव डॉ अरविंद पाढ़ी जिलापाल मानक चिठी लिखिंट। यह पदवी गुड़िक राज्य में 30 जिले में सीधासख नियुक्ति प्रक्रिया माध्यम पूरण कर जिला भित्तिक खाली पदवी संख्या सहित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शिक्षागत पछवर्ग सह महिला दिव्यांग एक्स सर्विसमैन और क्रीड़ाविद आवश्यक संरक्षण निमंते यह चिठी उल्लेख अच्छी। यह नियुक्ति संबंध में जिलापाल मानक ओडिशा अध्यस्थान कर्मचारी चयन आयोग और त्रिपुलएससी सह आलोचना कर शीघ्र ऑनलाइन आवेदन दाखल करने को निर्देश रही। राज्य सरकार को यह पदक्षेप राजस्व प्रशासन क्षमता वृद्धि सह जनसेवा प्रदान को अधिक सुदृढ़ प्रसार करने राजस्व सचिव आशा प्रकाश करछंती। परवर्ती खबर उत्तर ओडिशा को कालबैशाखी अलर्ट। कालबैशाखी प्रभाव आउरी 3 दिन जाए रहिबो। बुधवार उत्तर ओडिशा समेत विभिन्न स्थान में कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा वज्रपात सह पवन आशंका रही। स्थाने स्थाने कुआपथर माड़ भी होइछि। बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खर्दा नयगढ़ गंजाम गजपति सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुकूल ढेंकानाल मयूरभंज केउंझर घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे। केउंझर मयूरभंज और जाजपुर स्थाने स्थाने प्रबल वर्षा वज्रपात सह 50-60 किमी बेगरे पवन और कुआपथर आशंका थिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी करा। आउ केतेक जिले में 1-2 स्थान में 40-50 किमी पवन सह वज्रपात होता। किछि स्थान में 30-40 किमी बेगरे पवन सह वर्षा घड़घड़ी आशंका रही। 10 तारिख पर कालबैशाखी कमिबा सह राज्य को पुणी फिर ताती प्रकोप। आसंता 11 तारिख में पश्चिम ओडिशार संबलपुर और बलांगीर ताती पुणी 40 डिग्री सेल्सियस छुई पारे। आउ केतेक स्थान में 39 डिग्री पाखापाखि रहिबो। उपकूल में 11 भुवनेश्वर तापमात्रा 37 और भद्रक 38 छुई पारे। मंगलवार केउंझर सांघातिक रूप देखाइला कालबैशाखी। दिन प्राय 1.5 घंटा पर्यंत पाटणा और साहारपड़ा ब्लॉक 6-7 पंचायत में वर्षा पवन और कुआपथर माड़ होता। परवर्ती खबर युद्ध में लगिला 2 सप्ताह विराम।
ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସିମ ମୁନିର ତାଙ୍କୁ ଇରାନ ଉପରେ ବିନାଶକାରୀ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଗାମୀ 14 ଦିନ ପାଇଁ ବୋମାମାଡ଼ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନକୁ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହରମୁଜ ପାଣି ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଥିବା ରଣନୈତିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ତାର ସମସ୍ତ ସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିନାହିଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହି 2 ସପ୍ତାହର ସମୟ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି 2 ସପ୍ତାହର ଅଧିକ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ୟାସ୍ କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ବଡ଼ ରେଡ୍। ଗ୍ୟାସ୍ କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ବଡ଼ ରେଡ୍। କାଠଗଲା ଭିତରୁ ମିଳିଲା ବିପୁଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି। ସାମନ୍ତରାପୁର ଛକ ନିକଟରୁ ଠାବ ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଦାମ। ବେଆଇନ ଭାବେ ଗ୍ୟାସ୍ କଳାବଜାରୀ ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମହଜୁଦ ଥିବା ଠାବ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କଲେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ସେଠାରୁ 5 ଲିଟର, 12 ଲିଟର, 14 ଲିଟର ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଠାବ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଳାବଜାରୀ କରାଯାଉଥିଲା। ବିନା ଅନୁମତିରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାଠଗଲା ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଉଥିଲା। ବିନା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଯାହାର ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଏସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସିବି ଟ୍ରମା ଆଇସିୟୁରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା। ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 6 ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ। ଏସିବିରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 6 ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଫେସର, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରମୁଖ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କଟକ ଏସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର ଟ୍ରମା କେୟାର ଆଇସିୟୁରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା, ଅବହେଳା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ଦମକଳ ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ପରେ 3ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଆଇସିୟୁରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଉରକେଲା ବିମାନ କ୍ରାସ୍ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆସିଲା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ଅଏଲ ପ୍ରେସର କମ୍ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା କହିଲା AAIB। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ରାଉରକେଲାର ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଥିଲା। AAIB ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଫୁଏଲ ସପ୍ଲାଇ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଏଲ ପ୍ରେସର କମ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। 30 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପୂର୍ବରୁ ଅଏଲ ପ୍ରେସର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଇଞ୍ଜିନକୁ ସପ୍ଲାଇ ହୋଇପାରିନଥିଲା ତେଲ। ଇଞ୍ଜିନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଏହାକୁ ପୁଣି ଉଡ଼ାଇ ନେଇ ଖାଲି ପଡ଼ିଆରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ପାଇଲଟ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସହ ପାଇଲଟ ଏବଂ କୋ ପାଇଲଟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଆସୁଛି ଇରାନରୁ ତେଲ। 7 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଇରାନରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଚୀନ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ହଠାତ୍ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ସଂକଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନ ଇରାନ ତେଲ ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କଟକଣା ଉଠାଇଦେବା ପରେ ତେହେରାନରୁ ଆମଦାନୀରେ 7 ବର୍ଷର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଲଣ୍ଡନ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଗ୍ରୁପ ଏବଂ କେପ୍ଲର ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କୁରାଓ ଉପତ୍ୟକାଯୁକ୍ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଔଷଧ ବାହକ ଜାହାଜ ଜୟାକୁ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଇରାନୀ ଔଷଧ ତୈଳ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଜାହାଜଟି ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ବିଶେଷତଃ ଚୀନ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଏହାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଗୋ ଜାହାଜଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ଦ୍ୱାରା କିଣାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ IOCL ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବି ମୌସୁମୀ ହେବ ଦୁର୍ବଳ, ବଢ଼ିଯିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ୍ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 6% କମ୍ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ସ୍କାଇମେଟ୍। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏ ବର୍ଷ କମ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିନପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିସି ମୁଖ୍ୟ ଶରଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ଉପରେ ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାହା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 2025 ମସିହା 2023ରେ ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ରହିବ ତାହା ମେ ମାସ ବେଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ସ୍କାଇମେଟ୍ର ଆକଳନ କହୁଛି ଏ ବର୍ଷ 94% ବର୍ଷା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ରେକର୍ଡ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବ। ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେବ ଓଡ଼ିଶା।
ଚାରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶର ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ ପରି ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରୁହେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେତୁ ବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 5000 ସେତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଗାମୀ ଟାର୍ଗେଟ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଭାଗର ସଫଳତା ଓ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବିସ୍ତୃତି ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। 1700 କିଲୋମିଟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ମଞ୍ଜୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 89.47% ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। 8580.24 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ହୋଇଛି। 5211 କିଲୋମିଟର ରୋଡ୍ ଶୋ, 2179 ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। 3444.41 କୋଟି ଟଙ୍କା MMSYରେ 99.79% କାମ ହୋଇଛି। 4700 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା 2025-26ରେ ହୋଇଛି। ନକ୍ସଲ ଅଞ୍ଚଳରେ 3018.79 କିଲୋମିଟର କାମ ସହ 55ଟି ରାସ୍ତା ଶେଷ ହୋଇଛି। 177 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। 635.12 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେତୁବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ 75,000 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘାତକ କିଡନୀ ରୋଗରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ନୂଆ ଔଷଧ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ବକ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଗବେଷକମାନେ ଏକ ନୂଆ ଔଷଧ ପାଇଛନ୍ତି, ନାଇନ୍ ପ୍ରୋପାଗିଲଗାଇସିନ୍, ଏକ ବିରଳ ପ୍ରାଣଘାତକ କିଡନୀ ରୋଗ ପ୍ରାଇମେରୀ ହାଇପର ଅକ୍ସାଲୁରିଆ ଟାଇପ୍ 2ରେ ପୀଡ଼ିତ ମୂଷାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି। ଅଧ୍ୟୟନର ତଥ୍ୟ କିଡନୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। PH2 ଏକ ଜିନଗତ ବିକାର ଯେଉଁଥିରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଯାହା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା କିଡନୀରେ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିଡନୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ପିଲା ଓ ଯୁବକଙ୍କ କିଡନୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଶରୀରର ପଛପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ତଳିପେଟ କିମ୍ବା ଗ୍ରୋଇନରେ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରକ୍ତ ଯୋଗୁଁ ମୂତ୍ର ଗୋଲାପୀ, ଲାଲ କିମ୍ବା ଧୂସର ଦିଶେ, ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗେ, ପରିସ୍ରା ବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁଦାଗରେ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ଜ୍ୱର ସହିତ ପେଟ ଗଡ଼ବଡ଼ ରହେ ଓ ବାନ୍ତି ହୁଏ। ଏ ମାମଲାରେ 25ରୁ 35% ରୋଗୀଙ୍କ କିଡନୀ ଅଚଳ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। କ'ଣ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି କହିପାରିବୁନି, କହିଲେ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କାଲିଠାରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, SP, ପ୍ରାଧିକୃତ ସେବାୟତ, RBI ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଦେଉଳକରଣ, ତଢ଼ଉକରଣ, ବଣିଆ, ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସୁନାବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହଣ ମହଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ କହିଛନ୍ତି, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, 78 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣତି ମଣତି ହେଲା ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି, ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର 111 ଅଛି, ସେଥିରୁ 78 ସୁନା ଓ 33 ରୂପା ରହିଛି। ଏଇଟା ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ଏଠାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟିଲ ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ। ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ତଥା ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟିଲ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ IASSର ଏକ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟରେ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁକର, ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ ତଥା ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଦେବରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଶାଶ୍ୱତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଅମିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଗିରୀଶ SN ଓ ଅମିସିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଲୁହାପଥର ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ IASSର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ OMSର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳସେଚନ ସର୍କଲର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ତରରେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳସେଚନ ସର୍କଲର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଏକକାଳୀନ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଯାଜପୁରରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଯାଜପୁରରେ ରେଡ୍ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେନ୍ 8 ବାରମୁଣ୍ଡା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 210Bରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆବାସିକ 3 ମହଲା କୋଠା, ଯାଜପୁରର ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲହାଂସି ଗ୍ରାମରେ ପୈତୃକ ଘର,
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୁବୁଲି ଟାଉନର ଦେଉଳାସାହିରେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର, ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଫିସ ଚାମ୍ବର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାପୁରର ବିମ୍ବଲରେ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 610, 611, 609 ଏବଂ 606 ଉପରେ 2 ମହଲା କୋଠା ଏବଂ ଫାର୍ମ ହାଉସ, କଟକର ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପିଏସ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନ୍ୟାୟବଜାରରେ ଜଣେ ନିକଟତର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘର ସମେତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ତଲାସି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କୁ ଝଟକା। ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ଜୟରାମ ରମେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ 2 ସପ୍ତାହର ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିକୁ ବିଶ୍ୱ ସତର୍କତାର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭୂମିକାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ରମେଶ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭୂମିକା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୂଟନୀତିର ସାର ଏବଂ ଶୈଳ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଆଘାତ। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ କ୍ରମାଗତ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅଲଗା କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଏହା ଏକ ବିଫଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଇବା ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ, ଯେପରି ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $18 ହ୍ରାସ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ରାଜି ହେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧମକକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବା ପରେ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ଷ୍ଟକ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଯଦି ଇରାନୀମାନେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ହର୍ମୁଜ ପାଣି ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ଆମେରିକାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଫ୍ୟୁଚର ମୂଲ୍ୟ 18% ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରାୟ 92.60 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଭୟ ମୂଲ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ 10ଟି ସର୍ତ୍ତ ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଇରାନ ସହିତ 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଜି ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ହେବାର ମାତ୍ର 90 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସୀୟ ବଜାରରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି, ସେନ୍ସେକ୍ସ 200 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ କାଲି ଏସୀୟ ବଜାରରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଘରୋଇ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାରରେ ବେସିସ୍ ସେନ୍ସେକ୍ସ 2700 ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ନିଫ୍ଟି 50 ସୂଚକାଙ୍କ ସହ 24,000 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହର୍ମୁଜ ଜଳପଥରେ ଫେରିବ ଶାନ୍ତି। ଆମେରିକାର ପଛଘୁଞ୍ଚା, ଇରାନ ରଖିଲା କଡ଼ା ସର୍ତ୍ତ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇରାନ ଉପରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବ। ସେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନର ସମ୍ଭାବନା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ବିବୃତିରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଖିବାରେ ଆମେରିକା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଜଳପଥ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 20% ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ହେଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦିନ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଋଣଧାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ବଢ଼ିବନି ଇଏମ୍ଆଇ। ରେପୋ ରେଟ୍କୁ 5.25%ରେ ସ୍ଥିର ରଖିଲା ଆର୍ବିଆଇ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମୌଦ୍ରିକ ନୀତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସୁଧ ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ହୋମ୍ ଲୋନ୍, କାର୍ ଲୋନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଣର ଇଏମ୍ଆଇ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଗତ ସୋମବାର ଠାରୁ ଚାଲିଥିବା 3 ଦିନିଆ ମୌଦ୍ରିକ ନୀତି କମିଟି ବୈଠକ ପରେ କାଲି ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ହୋତ୍ରା ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ରେପୋ ରେଟ୍କୁ 5.25%ରେ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଫେବୃଆରୀ 2024 ପରଠାରୁ ଆର୍ବିଆଇ ସୁଧ ହାରରେ ମୋଟ 125 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିସାରିଛି। ଶେଷଥର ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ସୁଧ ହାର କମାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଦର ସ୍ଥିର ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବଜାରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ଆମେରିକାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେହି ବୈଠକକୁ ବହୁତ ସ୍ମରଣୀୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିତ୍ୱର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ବୈଠକରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଜବୁତ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋର୍ ଏହି ବୈଠକକୁ ବହୁ ସ୍ମରଣୀୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଏପରି ଅବସର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, ୟୁଏସ୍ କୋର୍ଟ ଦେଲା ପ୍ରି-ମୋସନ କନଫରେନ୍ସକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ଫର ଦି ଇଷ୍ଟର୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ବିରୋଧରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପକ୍ଷର ପ୍ରି-ମୋସନ କନଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଦାଖଲ ଆବେଦନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହା ଚାଲୁଥିବା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଜରାଟୀଙ୍କ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ। ଏକ୍ସରେ କଲେ ପୋଷ୍ଟ। କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଗୁଜରାଟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇନଥିଲେ, ଆଉ ଏହାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି। ତଥାପି ସେ ଦୁଃଖିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଖଡଗେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି, ନିକଟରେ କେରଳରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋର ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ଭାଷଣରେ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ ଭାବେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ମୁଁ ନିଜ ତରଫରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଗୁଜରାଟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ରହିଛି ଆଉ ରହିବ। ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ମୋର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କେରଳ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଖଡଗେ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଗୁଜରାଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଖଡଗେ କହିଥିଲେ, ମୋଦିଜୀ, ଆପଣ ଗୁଜରାଟର ଅପାଠୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେରଳ ଲୋକ ବୋକା ନୁହନ୍ତି। ଖଡଗେଙ୍କ ଏଭଳି ଟିପ୍ପଣୀକୁ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ନିନ୍ଦା କରିଥିବା ବେଳେ ଖଡଗେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମୁଦ୍ରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବେ କୁନି ପହଁରାଳି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ପହଁରି ଭାରତ ଆସିବେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜଣେ କୁନି ପିଲା ମିଶନ ସମନ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ରାଞ୍ଚିର 7 ବର୍ଷୀୟ ଇଶାଙ୍ଗ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ପାର କରିବା ମିଶନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ କଷ୍ଟକର ସମୁଦ୍ରପଥକୁ ଜୟ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ନିଜ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଇଶାଙ୍ଗଙ୍କର ମନୋବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଣିରେ ରହି କଠିନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ରାଞ୍ଚିର ବାସିନ୍ଦା ଇଶାଙ୍ଗଙ୍କ ଏହି ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁର ରାମେଶ୍ୱରମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇଶାଙ୍ଗ 22 ତାରିଖରେ ରାମେଶ୍ୱରମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। 30 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପହଁରିବା ଦଳ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ତଲାଇମନାର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ତଲାଇମନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଡଙ୍ଗାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ତାପରେ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ଇଶାଙ୍ଗ ତଲାଇମନାରୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେ 30 ତାରିଖ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରି ପହଁରି ପହଁରି ଭାରତର ଶେଷ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ଧନୁଷକୋଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାଙ୍କ ମା ମନୀଷା କୁହନ୍ତି, ପହଁରିବା ହେଉଛି ଇଶାଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ସେ 2.5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପହଁରୁଛନ୍ତି। ପିତା ସୁନୀଲ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗାଇଡ୍।